کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت ہی عطا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کی راہ میں دینے میں، اللہ کو اپنی راہ میں دینے میں بہت پسند ہے. اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے. بلکہ کیا وہ اتنا مشہور سا واقعہ لوگ اپنی نظروں سے بھول گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پار لگے دریا کے، تو ایک قوم کو لوگوں نے پوجا کرتے دیکھا بتوں کی. تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں بھی ایسے کوئی خدا بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. دیکھ کر، بن دیکھے کرتے ہیں نا اللہ کی عبادت، دیکھ کر کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، بدبختو کیا بک رہے ہو؟ خدا بنایا تھوڑی جاتا ہے، خدا تو سب کو بناتا ہے. خدا بنائے نہیں جاتے، خدا سب کو بناتا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. سامری جو تھا، سنار تھا، اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ قوم کا جو ہے وہ کی کمزوری کیا ہے، کون سا کمزور نقطہ ان کے اندر موجود ہے. حضرت موسیٰ توریت لانے گئے، انہوں نے سب کے زیورات جمع کر کے بچڑا بنایا اور وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیا. وہ بچڑا اچھلنے کودنے لگا، قوم اسی کی پوجا کرنے لگی. مین مجرم کون تھا؟ مین مجرم کون تھا؟ سامری تھا جس نے بچڑا بنایا تھا. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا سب پر آیا، سامری پر نہیں آیا. سب ہلاک ہو گئے، سامری ہلاک نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، شکایت ہوئی آپ کو، اللہ یہی تو سب سے بڑا مجرم ہے. اور آج کے دور کے حساب سے یوں کہہ لیں ماسٹر مائنڈ تو یہی ہے نا. جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے اس کو بڑی سزا ملتی ہے. یہی تو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے اور سب کو عذاب ہوا. ارشاد ہوا موسیٰ ضرور دیتے عذاب، لیکن اس کی ایک خوبی ہے کافر، لیکن خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ میری راہ میں خرچہ کرتا ہے. میری راہ میں خرچ، کافر ہو کر میری راہ میں دیتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی دولت لٹاتا ہے. بس اسی سخاوت کی وجہ سے ہم نے اس کو عذاب نازل نہیں کیا. دیکھو کافر ہو کر اگر اللہ کے لیے سخاوت کرے تو وہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے. تو جو مومن ہو کر سخاوت کرے اللہ کی راہ میں، اور پھر سخاوت وہاں دیکھیے، سخاوت تو بہت ساری جگہ ہے. کسی غریب کی جھولی میں ڈال دیا، کسی بیوہ کو دے دیا، کسی کی شادی کروا دی، یہ ساری سخاوتیں بڑی عظیم ہے. لیکن سخاوت وہاں جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، جسے مسجد کہتے ہیں، مسجد میں سخاوت اللہ کے لیے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو حضور کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے گھر تعمیر کیے جائیں، اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جائیں، اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے. حضور فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. اب ہم اپنی طاقت کے مطابق بناتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق بناتا ہے. بلکہ حضور علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی نے چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا. چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ چڑیا کے گھونسلے اتنی مسجد نہیں ہوتی، لیکن حضور نے ترغیب کے لیے، اسی لیے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے قباء کی بستی میں جو ہے وہ مسجد کی بنیاد رکھی. اور جن لوگوں نے حضور کے ساتھ مسجد کی بنیاد رکھنے میں شرکت کی، اللہ نے ان لوگوں کی قیامت تک کے لیے تعریف قرآن میں نازل فرمائی، اللہ نے ان کا ذکر کیا. پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی بستی میں آئے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور پھر آقا علیہ السلام نے بنفس نفیس خود اس کے اندر شرکت فرمائی. حضور خود پتھر اٹھا کر لاتے اور اپنے ہاتھ سے رکھتے. اب یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر گرد و غبار پڑ گئی اور چاندی جیسا جسم مٹی میں، پیلی پیلی مٹی میں اٹ کر ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی جو ہے وہ چاند جو ہے کسی سرمگی بدلی کے اندر چھپ گیا ہو. حضور کا جسم ایسے لگنے لگا. صحابہ کرام کو کب گوارا تھا؟ بھئی مسجد کے امام صاحب اگر اٹھ کر پانی لے تو چار مقتدی کہتے ہیں حضرت رکیے میں لاتا ہوں، تو حضور پتھر اٹھائیں تو صحابہ کو کب گوارا تھا؟ جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ان کو کب گوارا تھا کہ وہ آقا کو پتھر اٹھانے دے؟ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں دوڑ کے آتے ہیں، یا رسول اللہ لائیے. آقا فرماتے ہیں یہ میں لے جا رہا ہوں، وہاں اور بھی پڑے ہوئے
हुए हैं वो तुम उठा करके लाओ। हुजूर ने किसी के हाथ में दिया नहीं, हुजूर ने खुद उठाया, क्योंकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जानते थे कि क़यामत तक मस्जिदों की तामीर होगी। और आका ने बनफ्स नफीस शिरकत करके, आप जानते हैं जब मस्जिद खरीदने की बात आई ज़मीन, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं पैसे दूंगा। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी तो आपका और मेरी दौलत भी तो आपकी है, इसलिए आप मुझे इनायत फरमाएं कि मैं आपकी तरफ से ख़रीद लूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। बल्कि एक रिवायत तो ये आती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर भी अपनी रकम को उसमें शामिल फरमाया और फरमाया कि अबू बकर मेरी रकम भी शामिल करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये थी मस्जिदों की तामीर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरगीब दी सहाबा को, फरमाया मस्जिदें बनाओ, क्योंकि रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। अल्लाह को उससे ज़्यादा खुशी और कब होती है कि जब बंदा अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करता है। और फिर एक ख़ास बात यह है, जो मस्जिद तामीर करते हैं या मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते हैं तो उनकी कैफियत क्या है। आप देखें, मेरे अंदर पूरी मस्जिद तामीर करने की हैसियत नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरे अंदर हिस्सा तामीर करने की जो है वो हैसियत नहीं और मेरे अंदर 1 ही रुपया मिलाने की हैसियत है और वो 1 रुपया अगर मैं मिला दूँ तो पूरी मस्जिद जब तक कायम रहेगी और उसमें जितने लोग नमाज पढ़ते रहेंगे उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी। अब आप मुझे बताएं कि मैं जुमा की नमाज कितनी बार पढ़ सकता हूँ। आप सब थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं जुमा पढ़ने का पाबंद हूँ तो मैं कितनी बार पढ़ सकता हूँ? सिर्फ 1 बार। दूसरी बार जुमा पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, अब जितने लोगों ने जुमा पढ़ा उन सब के जुमा पढ़ने का सवाब तामीर करने वालों के नामे आमाल में लिखा जाएगा और पढ़ने वालों की नेकी के अंदर कोई कमी नहीं की जाएगी। जैसे अगर 2000 लोग यहाँ जुमा पढ़ने के लिए मौजूद है तो इस मस्जिद में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उन सब लोगों को अल्लाह ताला 2000 मरतबा जुमा पढ़ने का सवाब अता फरमाए। वो अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह मैंने तो जो है वो शव्वाल की 29 तारीख को 1 ही जुमा पढ़ा था लेकिन मेरे नेकियों के दफ्तर में तो 2000 लिखा है। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा के कहेगी, बंदा तूने वो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था, इसलिए उन सब के जुमा पढ़ने के बराबर हमने तुम्हें उसका अजर अता फरमाया। अब ये तो जुमा हुआ 1 जुमा, इस तरह ये जुमा कब तक पढ़े जाएंगे? फिर 5 वक्ता, फिर इसमें जो जलसे होंगे, जो प्रोग्रामात होंगे, जो नेकियां होगी, वो सब उन लोगों के खाते में जिन लोगों ने जो है वो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा सब सहाबा में अफजल क्यों है? सिद्दीक़ अकबर को हम अफजलुल बशर, हर जुमा के खुतबे में आप सुनते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक। क्यों कहते हैं तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल? क्यों? जिसकी नेकी ज्यादा वो सबसे अफजल। सहाबा में भी जिसकी नेकी ज्यादा वो सबसे अफजल। सिद्दीक़ अकबर की नेकी ज्यादा क्यों? क्यों ज्यादा? मस्जिद नबी खरीदने की बात आई तो पैसा दिया और हुजूर ने मना किया तो कहा कि मैं भी तो आपका हूं। देने के लिए देखो किस तरीके से, और बाकी की बात भी थी। तबूक के दिन आए तो क्या किया? पूरा असासा ला करके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। जितना खर्च सिद्दीक़ अकबर ने किया है सहाबा में उतना किसी ने नहीं किया है, और खवातीन में जितना खर्च अम्मा खदीजा ने किया है उतना किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया है। आप गौर फरमाएं, इसीलिए उम्मुल मोमिनीन को जो मर्तबा हासिल है उम्महातुल मोमिनीन के अंदर, वो किसी उम्मुल मोमिनीन को हासिल नहीं। हुजूर बादे विसाल भी उनको याद करते थे। सिद्दीक़ अकबर को जो मर्तबा हासिल है क्योंकि उन्होंने खर्च, नमाजी तो सभी सहाबा थे लेकिन अल्लाह ताला खर्च करने का मौका किसी किसी को देता है। हज़रत बिलाल की तमन्ना नहीं थी कि मैं खर्च करूं, लेकिन था ही नहीं तो क्या देते। हज़रत अबू हुरैरा की तमन्ना नहीं थी कि मैं खर्च करूं, था ही नहीं तो क्या देते। इससे पता चला कि अल्लाह किसी को देने वाला बनाए, मतलब ये है कि ये उसकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अल्लाह उसको कुछ मर्तबे अता करना चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला उसको देने वाला बनाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में देना उसको बहुत पसंद है। और फिर वो भी मस्जिद। हम ज़िंदगी भर अगर अल्लाह 60 साल की उम्र अता करे तो 80,000 से ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ सकते।
80-90 हज़ार से ज़्यादा नमाज हम पूरी ज़िंदगी में बहुत पाबंदी से पढ़ी तो 80-90 हज़ार से ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर मस्जिदों के अंदर, अहले हक़ की मस्जिदों के अंदर हमने हिस्सा ले लिया, मस्जिद की तामीर में हम आगे बढ़ गए, तो 10-5 मसाजिद के अंदर हिस्सा लेकर तामीर में हम आगे बढ़ गए, तो इंशाअल्लाह कई लाख नमाज़ों का सवाब अपने नाम अमाल में होगा। लेकिन